जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स प्रक्रियाओं में આપણે છેલ્લે લેक्चर नंबर 6 માં આપણા પેમ્ફલેટના પ્રશ્ન નંબર 37 થી 46 ભણી ગયા હતા। આજે પ્રશ્ન નંબર 47 થી આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 47 નું વિધાન છે વિસ્થાપન રેડોક્સ પ્રક્રિયા। ઉદાહરણ આપી સમજાવો। जो आपणे गई काले छेल्ले एक नानो प्रश्न नंबर 44 भण्या था रेडॉक्स प्रक्रियाओना प्रकार, जेमां 4 प्रकार था। संयोगीकरण रेडॉक्स प्रक्रिया, विघटन रेडॉक्स प्रक्रिया, पछी विस्थापन रेडॉक्स प्रक्रिया अने विषमीकरण रेडॉक्स प्रक्रिया। एमांथी संयोगीकरण अने विघटन आपणे भणी गया था। संयोगीकरणमां ध्यान राखजो, जो प्रक्रियामां भाग लेता बे प्रक्रियको पैकी ओछामां ओछुं एक तात्विक स्वरूपे होय अने तो एवी प्रक्रिया ने जो एक तात्विक स्वरूपे होय तो ये प्रक्रिया ने कई प्रक्रिया कहवाय तो संयोगीकरण रेडॉक्स प्रक्रिया। पछी एक ज संयोजनमांथी अनेक निपजो मळती होय अने एमां पाछुं ओछामां ओछुं एक तात्विक स्वरूपे होय, ओछामां ओछुं एक तात्विक स्वरूपे होय एटले के तत्व स्वरूपे होय तो एने विघटन आपणे गईकाले भणी गया था। हवे आगळ आजे जोईए प्रश्न नंबर 47 में विस्थापन रेडॉक्स प्रक्रिया। तो विस्थापन रेडॉक्स प्रक्रिया में जे रेडॉक्स प्रक्रिया में भाग लेता बे संयोजनों पैकी कोई एक संयोजन तत्व बीजा के तत्वनु आयन माना तत्वनु आयन बीजा संयोजन माना आवेला संयोजन माना तत्व वडे अथवा तो मां आवेला तत्व वडे विस्थापन पामतुं होय तो तेवी रेडॉक्स प्रक्रिया ने विस्थापन रेडॉक्स प्रक्रिया कहे छे। हवे अहींया ध्यान राखजो, विस्थापन रेडॉक्स प्रक्रियाना पाछा बे प्रकार छे। विस्थापन रेडॉक्स प्रक्रियाना बे प्रकार अनुक्रमे बोलो कया बे? तो पहलू धातु विस्थापन रेडॉक्स अने बीजू अधातु विस्थापन रेडॉक्स। बरोबर फरीथी जो आपणे व्याख्या जोईए तो जे रासायणिक अथवा तो जे रेडॉक्स प्रक्रिया में भाग लेता बे संयोजनों पैकी कोई एक संयोजन में आवेलू तत्वनु आयन बीजा संयोजन में आवेला तत्व वडे विस्थापन पामतुं होय तो तेवी एटले के तत्वना आयन वडे अहींया तत्व वडे पण लखाशे अने तत्वना आयन वडे पण लखाशे। तो तेवी प्रक्रिया ने तेवी रेडॉक्स प्रक्रिया ने विस्थापन प्रक्रिया रेडॉक्स प्रक्रिया कहे छे। अने विस्थापन रेडॉक्स प्रक्रियाना बे प्रकार छे, धातु विस्थापन रेडॉक्स अने अधातु विस्थापन रेडॉक्स। तो आपणे सौथी पहेला धातु विस्थापन रेडॉक्सनी वात करीशुं। तो जो धातु विस्थापन रेडॉक्स प्रक्रिया एमां कोई एक धातुनुं संयोजन अने बीजी धातु मुक्त स्वरूपे भाग लेती होय छे। आवी रेडॉक्स प्रक्रियामां कोई एक धातुनुं संयोजन अने बीजी धातु मुक्त स्वरूपे एटले के तात्विक स्वरूपे भाग लेती होय छे, एटले के तात्विक स्वरूपे भाग लेती होय छे। आवी प्रक्रियामां एक धातुना संयोजनमांथी धातु आयनનું
બીજી ધાતુ વડે વિસ્થાપન થાય છે, બરોબર, બીજી ધાતુ વડે વિસ્થાપન થાય છે, આવી પ્રક્રિયાને શું કહે છે બોલો? તો ધાતુ વિસ્થાપન રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહે છે. દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ, Zn અને CuSO4, બોલો મોટો ભાઈ નાનો ભાઈ, એ ધાતુ વિસ્થાપન રેડોક્સ કહેવાય. તો અહીંયા ZnSO4 અને Cu બનતું હતું. ચલો બીજું ઉદાહરણ લઈએ. તો Al એ પણ આવી ગયું છે, Al પ્લસ Cr2O3, તો Al2O3 પ્લસ Cr. હવે બેલેન્સ તમે કરી નાખો તો અહીંયા 2 Al, અહીંયા 2 Cr, કમ્પ્લીટ. ચલો હવે બીજો પ્રકાર જોઈએ, અધાતુ વિસ્થાપન રેડોક્સ. ભાઈ આ બધા પ્રકાર યાદ રાખવાના છે, MCQમાં પૂછાય છે. એ પહેલાં આપણે અહીંયા થોડી બીજી ચર્ચા કરવાની છે. તો ધાતુ વિસ્થાપન રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં રિડક્શન પામતી ધાતુ કરનાર ધાતુ વધુ રિડક્શન કરતા હોય છે. એટલે એ આપણે ભણી ગયા છીએ ઓલરેડી, એટલે એનું બહુ ડિસ્કશન કરવા નથી. બોલો આનું શું થશે? તો અહીંયા ઓક્સિડેશન થયું, આનું તો રિડક્શન, તો આ રિડક્શન કરતા, અને આ રિડક્શન કરતા છે એટલે કે Zn છે Cu કરતા, બોલો એની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ રિડક્શન પામતી ધાતુ કરતાં કેવી હોય? વધારે. તો આની ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આનું રિડક્શન થયું છે, એટલે અહીંયા હું નીચેનાના ઉદાહરણમાં સમજાવું તો બોલો Al0 અને અહીંયા Cr+3 થાય, અહીંયા Al+3 અને આ 0 થાય. તો બોલો Alનું શું થયું છે? તો કે ઓક્સિડેશન. Crનું શું થયું છે? તો કે રિડક્શન. બરોબર. તો આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ, ધ્યાનથી જોજો. ધાતુ વિસ્થાપન રિડક્શન પ્રક્રિયામાં રિડક્શન પામતી ધાતુ કરતા રિડક્શન કરનાર ધાતુ, આ રિડક્શન પામે છે અને આ રિડક્શન કરતા છે, જેનું ઓક્સિડેશન થાય એ રિડક્શન કરતા છે. આ ધાતુ વધુ રિડક્શન કરતા હોય છે, એટલે તો સીધી વસ્તુ છે, જેની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ, જેનું રિડક્શન થાય જેના કરતાં વધારે હોય કે એનું ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધુ હોય છે. બરોબર. એટલે કે ધાતુ વિસ્થાપન રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં જે ધાતુ બીજી ધાતુના સંયોજનમાંથી ધાતુ આયનનો સ્વીકાર કરે છે, તે ધાતુનું ધાત્વીય લક્ષણ ધાતુના સંયોજનમાં આવેલી ધાતુ કરતાં વધારે હોય છે. જો કોમ્પ્લિકેટેડ છે. તમને આવો MCQ પૂછાય કે બોલો આ બેમાંથી ધાત્વીય લક્ષણ કોનું વધારે? તો ધાત્વીય લક્ષણ એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ, મેં ભણાવી દીધું. બોલો આ બેમાંથી કોની વધારે છે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ? તો આની છે. મોટા ભાઈની વધારે હોય તો એની રિડક્શન કરતા તરીકે અથવા તો ધાત્વીય લક્ષણ વધારે થયું. એવી રીતે અહીંયા મોટા ભાઈની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ વધારે હોય. બરોબર. નાના ભાઈ પાસેથી બોલ લેવા માટે એને બદલામાં ઇલેક્ટ્રોન આપવો પડે. ચલો ઓકે. હવે અધાતુ વિસ્થાપન રેડોક્સ લઈએ. તો હું આને ભૂસી નાખું છું. બોલો અધાતુ વિસ્થાપન રેડોક્સ પ્રક્રિયા. તો હું હવે ટાઇટલ સમય નથી બગાડતો, અથવા તો અહીંયા જ સીધો એરો કરી દઉં છું. તો જે રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં કોઈ એક ધાતુ અને પાણી અથવા એસિડ ભાગ લેતા હોય, તો જે રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં એક ધાતુ અને બીજા પ્રક્રિયક તરીકે પાણી અથવા એસિડ ભાગ લેતા હોય, બોલો શું થશે? પાણી અથવા એસિડ ભાગ લેતા હોય તો આવી રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં ધાતુ વડે પાણીમાંના કાં તો એસિડમાંના હાઇડ્રોજન પરમાણુનું, બરોબર, તો આવી પ્રક્રિયામાં ધાતુ વડે પાણીમાંના હાઇડ્રોજન પરમાણુનું અથવા એસિડમાંના ઋણ આયનનું વિસ્થાપન થાય છે. H પરમાણુનું અથવા એસિડમાંના ઋણ આયનનું વિસ્થાપન થાય છે. જોજો અહીંયા શબ્દ પકડજો. બરોબર. દાખલા તરીકે હું સોડિયમ ધાતુ લઉં અને પાણી લઉં, સોડિયમ ધાતુ લઉં અને HCl લઉં, તો શું થશે બોલો? તો અહીંયા હું પાણીને HOH વડે દર્શાવું તો અહીંથી H, અહીંથી H, એટલે અહીંથી જોજો આવી પ્રક્રિયામાં ધાતુ વડે પાણીમાંના H પરમાણુ, એટલે H પરમાણુનું કોણ લઈ લેશે? સોડિયમ.
અને સોરી મારી ભૂલ થઈ અહીંયા, OH કોણ લઈ લેશે? સોડિયમ, અને H+ મુક્ત કરશે. ધ્યાન અહીંયા રાખજો. એવી રીતે અહીંથી એ Cl લઈ લેશે અને H+ મુક્ત કરશે. એટલે કે ટૂંકમાં આ પાણીમાંથી અથવા તો HCl માંથી કોનું વિસ્થાપન થયું? ધાતુએ કોને લઈ લીધા? તો જો પાણી હોય ત્યારે H+ ને વિસ્થાપિત કર્યો, અને જ્યારે OH- ને લઈને H+ ને વિસ્થાપિત કર્યો, અને જ્યારે એસિડ હોય ત્યારે અહીંયા H જ. તો એ વખતે શું કરશે? તો ક્લોરીનને વિસ્થાપિત કરશે. અહીંયા એક મિનિટ હો, હાઇડ્રોજન પરમાણુનું અથવા અહીંયા થોડી ભૂલ લાગે છે, મારે જોવું પડશે. બરોબર, ઋણ આયનનું વિસ્થાપન કરે છે. આવી રેડોક્સ પ્રક્રિયાને અધાતુ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહે છે. બોલો કમ્પ્લીટ ક્લિયર? તો અહીંયા તો આ વસ્તુ સાચી જ છે. ધાતુ એસિડ સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ આપે એટલે અહીંયા બંનેમાં તો અહીંયા Cl નો સ્વીકાર કર્યો ને અહીંયા OH નો સ્વીકાર કર્યો. બંને પરિસ્થિતિમાં એને બનાવીશું હાઇડ્રોજન મુક્ત કર્યો છે. ઓકે, ચલો હવે સક્રિયતા શ્રેણીમાં બેઝિક માધ્યમમાં હાઇડ્રોજન કરતાં વધુ સક્રિય ધાતુઓ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી. હવે આ ખાસ યાદ રાખજો, સક્રિયતા શ્રેણીમાં બેઝિક માધ્યમમાં હાઇડ્રોજન કરતાં વધુ સક્રિય ધાતુઓ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન મુક્ત કરે છે. તો આ બધી હાઇડ્રોજન મુક્ત કરે. કમ્પ્લીટ. કઈ? લે પક્ષા મે એલ હેન્ડ બબાલ. હેન્ડ બબાલથી ઉપરની તો લે પક્ષા મે એલ, આટલી ધાતુઓ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન મુક્ત કરે છે. બરોબર, તો અહીંયા તમારે ઉદાહરણ લખી લેવાનું છે. તો જુઓ, મેં પહેલું તો લખી દીધું છે Na+H2O gives 2 NaOH+H2. એ રીતના Ca+H2O gives CaOH twice plus H2. એવી રીતે સક્રિયતા શ્રેણીમાં બેઝિક માધ્યમમાં જે હાઇડ્રોજન છે એના કરતાં નીચેની જે ધાતુઓ છે, તો હેન્ડ બબાલ પછી જીવન કાગડો આવશે કે કોઈની ટીન લાવશે, હાય કોપરની કે ચાંદીની બકા ફૂલ. તો એ બધી જે છે એ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી એમાં પણ શું કરશે? તો પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન મુક્ત કરશે. બરોબર, હવે સક્રિયતા શ્રેણીમાં બેઝિક માધ્યમમાં હાઇડ્રોજન કરતાં ખૂબ જ ઓછી સક્રિય ધાતુઓ ઠંડા પાણી અથવા તો પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન મુક્ત કરતી નથી. તો ખૂબ જ ઓછી સક્રિય એટલે ધ્યાન રાખજો, બેઝિક માધ્યમમાં હાઇડ્રોજન કરતાં ખૂબ જ ઓછી. તો લે પક્ષા મે એલ હેડ બબાલ. જોજો, લે પક્ષા મે એલ હેન્ડ બબાલ, જીવણ કાગડો આવશે કે કોઈની ટીન લાવશે, હાય કોપરની કે ચાંદીની બકા ફૂલ. બરોબર, એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો આના ઉપરવાળી છે સરળતાથી હાઇડ્રોજન મુક્ત કરશે. આ સરળતાથી કરશે. પછી નીચે જે આવેલી છે એ પાણીની વરાળ સાથે હાઇડ્રોજન મુક્ત કરશે. આ પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન મુક્ત કરશે. બરોબર, પરંતુ અહીંયા ખૂબ જ ઓછી સક્રિય ધાતુઓ ઠંડા પાણી અથવા તો પાણીની વરાળ સાથે હાઇડ્રોજન મુક્ત કરતી નથી, પરંતુ એસિડ સાથે હાઇડ્રોજન મુક્ત કરે છે. તો અહીંયા છે ને પાણીની વરાળ સાથે એ Fe છે એ કર્યું. બરોબર, પણ આ બધી જે છે આ Pb છે, તો Pb છે એ સીધી પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા નહીં કરે કે ઠંડા પાણી સાથે એ પ્રક્રિયા નહીં કરે. એ શું કરશે? HCl સાથે H+ મુક્ત કરશે. તો આમાંથી MCQ પૂછાય, નીચેના પૈકી કઈ પ્રક્રિયામાં હાઇડ્રોજન, હવે આપણા મગજમાં 5મા ધોરણમાં એવું ખોસી દેવામાં આવ્યું છે કે ધાતુઓ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન મુક્ત કરે. તો એસિડ સાથે તો કરે જ બધીએ, પણ પાણીની વરાળ સાથે તો અહીંયા Fe સુધી આપણે વિચારવાનું. Fe સુધી એ લોકો પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને હાઇડ્રોજન મુક્ત કરશે, પણ Fe થી નીચેવાળી નહીં કરે. ઓકે, ચલો હવે આવી પ્રક્રિયાઓ પ્રયોગશાળામાં હાઇડ્રોજન બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. આ પ્રક્રિયાઓ પ્રયોગશાળામાં હાઇડ્રોજન બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. અને સક્રિયતા શ્રેણીમાં એસિડિક માધ્યમમાં હાઇડ્રોજન કરતાં ઓછી સક્રિય ધાતુઓ, એટલે કે એસિડિક માધ્યમમાં હાઇડ્રોજન કરતાં ઓછી સક્રિય ધાતુઓમાં કોપર, સિલ્વર, ગોલ્ડ, પ્લેટિનમ વગેરે આવે. તો એ પાણીની વરાળ કે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન મુક્ત કરતી નથી. આ બધી પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન મુક્ત કરતા નથી. બોલો કમ્પ્લીટ.
તો અહીંયા તમારો વિસ્થાપન રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયો. ભાઈ આ પ્રશ્નને ધ્યાનથી સમજજો. જે મારે બેઝિક સમજાવવાનું તો મેં બોર્ડ ઉપર લખી દીધું છે. બધું લખવા રહીશ તો બહુ સમય બગડશે અને ઉદાહરણો જ લખવાના છે. આપણે આની ઉપરથી જવાનું છે, આ ટ્રીક ઉપરથી. મેં પહેલાં જ કહ્યું હતું કે આ ટ્રીક એ 40% કેમિસ્ટ્રી તમને આવડી જશે એનાથી. ચલો એના પછી આગળ જઈએ. પ્રશ્ન નંબર 48. તો પ્રશ્ન નંબર 48નું વિધાન છે વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા. વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા સમજાવો. બરોબર, વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા સમજાવો. તો જે રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં ધ્યાન રાખજો, એની વ્યાખ્યા લખીએ. કોઈ એક જ તત્વનું ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એમ બંને પ્રક્રિયા થતી હોય, જે રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા કોઈ એક જ સંયોજનમાં આવેલા એક જ તત્વની ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એમ બંને પ્રક્રિયાઓ થતી હોય તો તેવી રેડોક્સ પ્રક્રિયાને શું કહે છે? બોલો, કમ્પ્લીટ. હવે ધ્યાન અહીંયા રાખજો. તો આપણે એક ઉદાહરણ ભણી ગયા હતા. બોલો, H2O2 એનું વિઘટન થાય એટલે H2O પ્લસ O2. બોલો, અહીંયા H નો ઓક્સિડેશન ધાતુ H ફોક્સ પ્રમાણે જોઈએ તો H નો +1 × 2 તો આનો -1 × 2. બોલો, +1 × 2 તો આનો -2 અને આનો 0 × 2. તો જુઓ શું થયું છે. તો એક જ સંયોજનમાંના એક જ તત્વનું અહીંયા -1 થી -2 એટલે રિડક્શન થયું કહેવાય. ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થયો કહેવાય. ભાઈ મેં પહેલાં કહ્યું છે કે અહીંયા કૌંસની અંદરની વેલ્યુ જ જોવાની ઓક્સિડેશન રિડક્શન નક્કી કરવા માટે. તમારે કુલ ગુણાકાર -2 અહીંયા -2 એ તો ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય માટે હું શીખવાડીશ, હજુ આવશે. તો અહીંયા -1 થી 0 થયું છે એટલે કે ઓક્સિડેશન થયું છે. બોલો, ઉદાહરણ ખબર પડી ગઈ? ક્લિયર? આ ઉપરાંત જોજો, હવે આ ઉદાહરણ તો આપણે સમજી લીધું. હવે ધ્યાન રાખજો, જે તત્વમાં ઓછામાં ઓછી 3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધારણ કરી શકતું હોય. હવે વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ કોણ દર્શાવે? તો જે તત્વ ઓછામાં ઓછી 3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ ધારણ કરી શકતું હોય તેવું તત્વ ધરાવતા સંયોજનો વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા દર્શાવી શકે છે. કારણ કે આપણી પાસે 3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ હોવી જોઈએ. બોલો, અહીંયા 3 થઈ જુદી જુદી, -1 -2 અને 0. કમ્પ્લીટ. તો તેવી 3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ પૈકી મધ્યમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા, હવે જો 3 હોય અને એમાંથી મધ્યમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું સંયોજન જો પ્રક્રિયક તરીકે હોય તો એનું પાછું વિષમીકરણ થાય. કારણ કે મધ્યમ હોય તો જ ઘટી પણ શકે અને વધી પણ શકે. તો આ ઘટી પણ ખરી, આ વધી પણ ખરી. બોલો, કમ્પ્લીટ. ચલો પછી આ ઉદાહરણ આપી દેવાનું. આ ઉપરાંત હવે લખવાનું છે ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરીન પણ બેઝિક એટલે કે આલ્કલાઇન માધ્યમમાં વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ દર્શાવે છે. જે પૈકી ક્લોરીન વાયુને બેઝિક માધ્યમમાં ઓગળતા થતી પ્રક્રિયા દ્વારા ઘરેલું બ્લીચિંગ બને છે. તો ધ્યાન રાખજો, આપણે ક્લોરીન વાયુ લઈએ એની પ્રક્રિયા, તો Cl2ની OH- સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે જોજો ClO- પ્લસ Cl- પ્લસ H2O. હવે અહીંયા Cl2ની ઓક્સિડેશન અવસ્થા 0 × 2 અહીંયા ગણો તો કેટલી થશે? તો ધાતુ H ફોક્સ પ્રમાણે પહેલી કોની મૂકવાની? તો ઓક્સિજનની. તો -2 જોજો, Cl પ્લસ O બરાબર અહીંયા વીજભાર -1 છે. તો Cl એમને એમ રાખી -2 બરાબર -1 મૂક્યા તો Cl બરાબર પેલી બાજુ ગયા તો -1 + 2 એટલે કે Cl બરાબર +1 થાય. ભાઈ આ રીતે શોધતા શીખજો. અને અહીંયા Cl બરાબર શું થઈ? -1. તો જુઓ તો હવે શું થયું? બોલો, 0 થી +1 એટલે કે ઓક્સિડેશન અને 0 થી -1 એટલે કે રિડક્શન. તો બે પ્રક્રિયાઓ થઈ એટલે આને કહેવાય વિષમીકરણ પ્રક્રિયા. અને આ મિશ્રણ ઘરેલું, અહીંયા Na દાખલા તરીકે NaOH લીધો હોય તો અહીંયા Na આવે
અહીંયા Na આવે તો આ NaClO જે છે એ ઘરેલું બ્લીચિંગ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. એવી રીતે બ્રોમિન અને આયોડિન પણ ક્લોરિનની જેમ બેઝિક માધ્યમમાં વિષમીકરણ પામે છે, જ્યારે ફ્લોરિન બેઝિક માધ્યમમાં ફક્ત રિડક્શન પ્રક્રિયા જ અનુભવે છે. જોજો અહીંયા હું ફ્લોરિન લઈ લઉં અને OH- લઉં તો એ ફક્ત રિડક્શન જ. કેમ ભાઈ રિડક્શન? તો ફ્લોરિન કરતાં ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે. ફ્લોરિન કરતાં એની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે, એટલે એ ઓક્સિજન પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન લઈ લે. ઇલેક્ટ્રોન લે તો એનું પોતાનું શું થાય? રિડક્શન. ઇલેક્ટ્રોન લે એટલે ઓક્સિડેશન આંક ઘટે. તો બરોબર, તો અહીંયા નિપજ તરીકે OF2 પ્લસ F માઇનસ પ્લસ H2O બને. તો આપણે અહીંયા ઓક્સિડેશન આંક જોઈએ તો 0. બોલો અહીંયા પહેલો કોનો લખવાનો? તો ધાતુ HFO. તો પહેલો F આવ્યો એટલે -1 × 2. તો અહીંયા થયું બોલો +2. અહીંયા થયું વિચારો તો -1 દેખાય જ છે ને અહીંયા -2. આ +1 × 2. તો જો હવે અહીંયા પણ -2 અને +1. તો જો અહીંયા F2નું શું થયું? જુઓ બે જગ્યાએ તો 0માંથી -1 જ થયા. બરોબર, 0માંથી -1 એટલે કે એનું પોતાનું શું થયું? રિડક્શન. જ્યારે ઓક્સિજનનું શું થયું? તો અહીંયા ઓક્સિડેશન થયું. જુઓ, અને આગળ જઈએ તો કશું થયું નથી, એટલે કે ત્યાં પ્રેક્ષક આયન તરીકે વર્ત્યો છે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા તમારી વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ થઈ. ભાઈ અમુક વસ્તુ ખાલી સમજવાની હોય એને લખવા માટે પછી આપણે ચોપડીમાંથી કે પેમ્પલેટમાંથી લખી દઈશું. મારું કામ અહીંયા તમને સમજાવવાનું છે. આખી થિયરી બોર્ડ ઉપર લખવા રહીશ તો સમય બહુ બગડશે, એટલે આપણે આખી થિયરી બોર્ડ ઉપર હવે લખતા, એટલે જે જરૂર પડશે એ લખીશ. ચલો હવે કેટલાક સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એની વાત કરીશું. તો 49માં આપણને કીધું છે ClO માઇનસ, ClO2 માઇનસ, ClO3 માઇનસ અને ClO4 માઇનસ પૈકી કઈ સ્પીસીઝમાં અથવા તો કઈ સ્પીસીઝ વિષમીકરણ પ્રક્રિયા દર્શાવતી નથી? વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા દર્શાવતી નથી. બોલો શું કરીશું? કેવી રીતે શોધીશું? તો કશું જ કરવાનું નથી. આમાં તમારું ઓક્સિડેશન આંક જ શોધવાના છે. જોજો, તો પહેલું લઈએ ClO માઇનસ. બોલો એમાં ધાતુ H ફોક્સ, ધાતુ નથી, H નથી, F નથી, O છે. તો આની -2 મૂકી તો આનું શું થશે? તો +1 થાય. હમણાં જ શીખવાડ્યું હતું. બરાબર, પછી આપણે સાથે ચર્ચા કરીએ. બીજું લઈએ તો ClO2 માઇનસ. બોલો આની -2 × 2 લખીએ તો આની +3. ત્રીજું લઈએ ClO3 માઇનસ. તો આની -2 × 3 લખીએ તો આની +5. અને ચોથું લઈએ ClO4 માઇનસ. ClO4 માઇનસ. તો આની -2 × 4 લઈએ તો આની +7 થાય. બરાબર, તો જો હવે આપેલી સ્પીસીઝમાં ClO, ClO2 માઇનસ, ClO3 માઇનસ અને ClO4 માઇનસ સ્પીસીઝ પૈકી કોણ વિષમીકરણ પ્રક્રિયા નહીં દર્શાવે? તો આ નહીં દર્શાવે. કેમ? તો Clનો પરમાણુ ક્રમાંક 17, ઇલેક્ટ્રોન રચના નિયોન 3s2 3p5 છે, એટલે કે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે અને અહીંયા 7 ઘુમાવીને બેઠું છે. હવે નિયોનના તો ઇલેક્ટ્રોને ઘુમાવશે નહીં, એ તો સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. એટલે આ જે ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે એની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે. આપણે ભણી ગયા કે વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા દર્શાવવા માટે કઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું સંયોજન હોવું જોઈએ? તો ઓછામાં ઓછી 3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ ધરાવતું હોવું જોઈએ. ને એમાંય જે સંયોજન છે ને મધ્યમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું. તો જો Cl છે એ -1 થી +7 સુધીની બધી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ દર્શાવે છે. Cl -1 થી +7 સુધીની એ ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન સાથે -1 ધાતુઓ સાથે -1 દર્શાવે, જ્યારે ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન સાથે +1 0 થી +7 સુધીની પોતાની સાથે કઈ દર્શાવે? તો 0. જો અહીંયા હું લખું છું તો ધાતુઓ સાથે
કે હાઇડ્રોજન સાથે એ કઈ દર્શાવશે તો -1, પોતાની સાથે 0 અને O અને F સાથે એ +1 થી માંડીને +7 સુધીની બધી જ. હવે આપણી પાસે આ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે, આ બાજુ જઈ શકાય એમ નથી, પણ હવે જો આ હોત તો આમ અને આમ બે બાજુ જઈ શકાત. તો અહીંયા તમને અથવા અહીંયા વચ્ચેની 6 સુધીની કોઈ પણ હોત તો અહીંથી આમ જઈ શકાય, પણ 7 વાળું છે એટલે એનું હવે રિડક્શન શક્ય છે પણ ઓક્સિડેશન શક્ય નથી. તો બોલો લખીશું કમ્પ્લેટ તે મહત્તમ ક્લોરીનની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા +7 છે, જે ક્લોરીનની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે. આથી તે વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા દર્શાવશે નહીં, પરંતુ બાકીની સ્પીસીઝ તો +1 +3 +5 એટલે કે આની વચ્ચે છે, તો એ આમ પણ જઈ શકે આમ પણ જઈ શકે. હવે આપણે એમની વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ અહીંયા દર્શાવવાની છે. તો બોલો પહેલામાં શું થશે? તો પહેલાની અંદર શું થશે? તો આના 3 અણુ વપરાશે, એમાંથી 2 Cl- અને ClO3- બનશે. તો Cl- માં એ -1 રહી, અહીંયા બોલો કેટલી થઈ ગઈ? તો 3 દુ 6 માંથી 1 ગયા એટલે +5. તો બોલો અહીંયા આ શું થયું? રિડક્શન. અને આ શું થયું? ઓક્સિડેશન. એવી રીતે બોલો અહીંયા શું થશે? ClO2માં તો ClO2માં પણ 2 Cl- અને ClO3- બનશે, એટલે આનાય 3 અણુ વપરાશે, બરોબર? અરે સોરી 6 અણુ વપરાશે. અહીંયા 4 આવશે, અહીંયા 6 અણુ વપરાશે. તો એના જ વસ્તુ છે, જોઈ લો અહીંયા 3 થી આ -1 અને આ +5, તો આ થયું રિડક્શન, આ થયું ઓક્સિડેશન. એવી રીતે બોલો પેલામાં તો 4 ClO એમાં 4 વપરાશે, Cl- +3 ClO4- બનશે, 3 ClO4- બનશે. તો બોલો અહીંયા -1 અહીંયા કેટલી થઈ? તો 4 દુ 8 માંથી 1 ગયા એટલે +7. તો +5માં આ રિડક્શન અને આ ઓક્સિડેશન, બરોબર? તો તમારે આ રીતે લખવાનું છે ભાઈ, આ પ્રક્રિયાઓ ખાસ લખવાની છે. ઓકે, ચલો એના પછી 50મો પ્રશ્ન જોઈએ. તો 50મો પ્રશ્ન આ રીતનો છે. પહેલી આપણે અહીં સીધી પ્રક્રિયાઓ જ લખીએ. N2 + O2 gives 2NO, બરોબર? પછી બીજી 2PbNO3 twice gives 2PbO plus 2NO2 plus 0.5 O2. પછી ત્રીજી છે NaH plus H2O gives NaOH plus H2. ચલો ચોથી છે 2NO2 plus 2OH minus gives NO2 minus plus NO3 minus plus H2O. બોલો આ રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓનું વર્ગીકરણ એટલે કે એમના પ્રકાર જણાવવાના છે. બોલો તો જો આવો કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય એટલે સૌથી પહેલાં તમારે શું કરી દેવાના? બધાના ઓક્સિડેશન આંક લખી નાખવાના. બોલો અહીંયા 0 × 2, અહીંયા 0 × 2, અહીંયા આગળનો બગડો નહીં લેવાનો, ધ્યાનમાં ચાલશે, અને છેલ્લે જરૂર પડશે એટલે હું કહીશ, અત્યારે હાલ જરૂર નથી. તો આગળ તોય લખવું એટલે લખી નાખો. બોલો આનો -2 તો આનો +2. કમ્પ્લીટ. ચલો અહીંયા લખીએ તો ધ્યાન રાખજો NO3 તો ધાતુ H ફોક્સ પ્રમાણે તમારે હવે કેટલાક આયનોના ઓક્સિડેશન આંક યાદ રાખવા પડશે. તો NO3 -1 છે એટલે અહીંયા આપણે -2 × 3 મૂકીએ તો આ +5 મૂકીએ ત્યારે આ -1 થાય. તો આપણે બધાના મૂકીશું. બોલો આ આખાનો -1 છે એટલે આનો +2 થાય. આમાં હું +5 અને આમાં -2 મૂકી દઉં. એવી રીતે બોલો અહીંયા મૂકું તો આનો -2 હોય તો આનો +2 થાય. એવી રીતે અહીંયા -2 × 2 હોય તો આ +4 થાય. એવી રીતે આ સ્વતંત્ર છે એટલે 0 થાય. ચલો એવી રીતે અહીંયા ધાતુનો પહેલો મુકાય તો +1 તો આ -1 થયો. અહીંયા Hનો પહેલો મુકાય, ધાતુ નથી એટલે +1 × 2 તો -2 થાય. બોલો અહીંયા પહેલો ધાતુનો +1, પછી હાઇડ્રોજનનો +1 તો Oનો -2 થાય, આનો 0 થાય. એવી રીતે અહીંયા પહેલો
ધાતુ નથી, એચ નથી, ઓ છે તો -2 × 2 તો +4. એવી રીતે અહીંયા પહેલો ધાતુ નથી, એચ છે તો +1 તો આ -2 થાય. એવી રીતે બોલો -2 × 2 તો આ +3 થાય. એવી રીતે આ -2 × 3 તો આ +5 થાય. અને આ +1 × 2 આ -2 થાય. ભાઈ તમે આ વસ્તુ હું આટલી ઝડપી લખું છું કારણ કે તમે ઓક્સિડેશન આંક શોધતા શીખી ગયા છો. મેં ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ કરાવી છે, બરાબર. એટલે હવે આ બધું મારે ના શીખવાડવાનું હોય, આપણે આગળ બધી પ્રેક્ટિસ કરવાનું મેં તમને આપી દીધેલું છે. ચલો હવે વિચારો તો બોલો આ શું છે. તો પહેલું તો આપણે એ વિચારવું પડે કે ઓક્સિડેશન રિડક્શન થયું છે કે નહીં. તો બોલો 0માંથી +2 અને 0માંથી -2 એટલે કે આ ઓક્સિડેશન અને આ રિડક્શન. એટલે આ રેડોક્સ પ્રક્રિયા તો છે એ તો સાબિત થઈ ગયું. પણ કયા પ્રકારની રેડોક્સ છે જુઓ તો બે તત્વો ભેગા મળી બેમાંથી એક નિપજ બને છે. બેમાંથી એક નિપજ અથવા એક તત્વ ભેગું થઈ અને તો આને સંયોગીકરણ રેડોક્સ કહેવાય. શું કહેવાય? સંયોગીકરણ રેડોક્સ. આપણે સંયોગીકરણ રેડોક્સની વ્યાખ્યા ભણ્યા હતા કે ઓછામાં ઓછું એક તત્વ ભાગ લેતું હોય અને પછી ભલે નિપજો ગમે એટલી ભાગ બનતી હોય, એક બને કે એકથી વધારે, બરાબર. ઓછામાં ઓછું એક તત્વ ભાગ, અહીંયા તો બે તત્વો ભાગ લે છે એટલે બોલો એ સંયોગીકરણ થઈ ગઈ. હવે અહીંયા વિચારો તો બોલો પીબીનો ઓક્સિડેશન આંક અહીંયા +2 છે, અહીંયા +2 છે એટલે એ તો પ્રેક્ષકાયન થઈ ગયો. એનનો +5 થી +4 એટલે કે આ થયું રિડક્શન. અને ઓનો તો -2 થી 0 એટલે કે ઓક્સિડેશન થયું. હવે જોજો આ રેડોક્સ છે એ તો સાબિત થઈ ગયું કારણ કે એક રિડક્શન એક ઓક્સિડેશન છે. પણ એમાં એકમાંથી અનેક નિપજ મળી છે. એક જ સંયોજનનું શું થયું કહેવાય? વિઘટન. તો બોલો આ થઈ ગઈ વિઘટન રેડોક્સ પ્રક્રિયા. કઈ થઈ? વિઘટન. ચલો ત્રીજી જુઓ. બોલો ત્રીજીમાં શું કરીશું? તો NaH અને H2O બોલો આ કઈ પ્રક્રિયા છે? તો પહેલું આમાં ઓક્સિડેશન રિડક્શન કોનું થાય છે? તો H -1 થી +1, બરોબર. અને -2 થી 0. સારું, આ તો બધું લોચાવ. સોરી, મારી ભૂલ થઈ. મારી ભૂલ થઈ. અહીંયા +1 થી 0. એ સાહેબ અહીંયા આપણે +1 થી +1 ના રખાય. ખાલી અહીંથી જ સીધું આ બતાવ્યું હોય તો તમે આવું વિચારો ને. ધ્યાન રાખજો, મસ્ત છે આ વસ્તુ. કોઈ મારા જેવો દોઢો હોય તો એમ કે આ +1 થી +1 છે, ચલો અહીંથી આમ બતાવીએ અને અહીંથી આમ બતાવીએ. તો +1 થી +1 એટલે તો કોઈ જો NAનું કશું થતું નથી, +1 +1. ઓનું કંઈ થતું નથી, -2 -2. એના આ Hનું કંઈ નહીં થતું. તો ખાલી આ એક જ થયું. અને આ એક જ થયું તો આ તો કઈ પ્રક્રિયા થઈ? ઓક્સિડેશન. તો બોલો ફક્ત ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા હોય ખરી? તો ના હોય. રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં રિડક્શન ઓક્સિડેશન સાથે થવું જોઈએ. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે શું કરીશું? આ એરોને અહીંયા વાળી દઈશું. જોજો આને અહીંયા બતાવ્યો, આને અહીંયા બતાવ્યો. એટલે જોજો -1 થી +1 ઓક્સિડેશન થયું, +1 થી 0 રિડક્શન થયું. આ ખાસ સમજજો. બોલો આ કઈ પ્રક્રિયા થઈ? આ કઈ પ્રક્રિયા થઈ? હમણાં જ આપણે ભણી ગયા હતા. બોલો તો અહીંયા કંઈક થયું છે. બોલો અહીંયા ધાતુ હાઇડ્રોજન સાથે હતી, એ કોની સાથે થઈ ગઈ? તો આને ધાતુ વિસ્થાપન રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહેવાય. શું કહેવાય? ધાતુ વિસ્થાપન રેડોક્સ. સોરી, અધાતુ વિસ્થાપન. અહીંયા અધાતુનું વિસ્થાપન થયું છે. H જતી રહી અને Na આવી ગયો. અધાતુ વિસ્થાપન. બોલો આમાં જુઓ તો એ નાઇટ્રોજન જોજો પહેલાં આપણે બધા ચેક કરી લઈએ. નાઇટ્રોજન +4 થી +3, પછી +4 થી +5, પછી નાઇટ્રોજન નથી. ચલો O -2 O -2 O -2 O -2 O -2 પતી ગયો. H +1 થી +1 બોલ તારી મારે બધું. તો આ એક જનું ઓક્સિડેશન તો +4 થી 3 એટલે રિડક્શન અને +4 થી +5 એટલે ઓક્સિડેશન. તો એક જ તત્વનું ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન થયું. બોલો આ કઈ હતી? અહીંયા લખવાનું રહી ગયું અધાતુ વિસ્થાપન રેડોક્સ. કઈ હતી? એવી રીતે આ કઈ છે? તો વિષમીકરણ રેડોક્સ. કઈ છે? વિષમીકરણ રેડોક્સ. બોલો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું પૂરું. તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 50 પણ પૂરો થઈ ગયો. ઓકે ભાઈ, આમાં બધું જ મેં સમજાવીને લખેલું છે, વાંચજો. મારે તમને અહીંયા તો ખાલી શોધતા શીખવાડવાનું છે.
અંદર મેં કેવી રીતે શોધ્યું એ બધું તમને સમજાવ્યું ને એ બધું મેં શબ્દોમાં અંદર લખેલું છે. ચલો 51મો પ્રશ્ન જોઈએ. એ પણ આવો જ છે. એ પહેલાં સમય જોવો પડશે, વાંધો નહીં હજુ છે. તો 51મો પ્રશ્ન, તો પ્રશ્ન નંબર 51નું વિધાન આ રીતનું છે. એમાં પહેલી પ્રક્રિયા છે Pb3O4 plus 8HCl gives 3PbCl2 plus Cl2 plus 4H2O. અને બીજી પ્રક્રિયા છે Pb3O4 plus 4HNO3 gives PbNO3 twice plus PbO2 plus 2H2O. બોલો, હવે ધ્યાન રાખજો, આ પ્રક્રિયાઓ આપણને કંઈક પૂછ્યું છે અંદર. હું શું પૂછ્યું છે હવે લખું છું. તો આ પ્રક્રિયાઓ શા માટે જુદી જુદી રીતે થાય છે? હવે પહેલું તો આપણે આ પ્રક્રિયાઓમાં સામ્યતા શું છે વિચારવું પડે. તો જોજો, આ Pb3O4 આ એસિડ બંને એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા છે. તો પછી જો અહીંયા PbCl2 બન્યું તો અહીંયા PbNO3 ટ્વાઇસ બન્યું, બરોબર. પીબીનો જ અહીંયા ક્લોરાઇડ ક્ષાર બન્યો, અહીંયા નાઇટ્રેટ. તો અહીંયા Cl છૂટો પડ્યો, તો અહીંયા PbO2 કેમ છૂટું પડ્યું એ સમજાવવાનું છે. અહીંયા બાકીની નિપજો આ બે જ સમજાવવાની છે. બોલો, તો કેવી રીતે સમજાવીશું? મસ્ત પ્રશ્નો જો બધાય, ભૂકા કાઢે એવા. તો ધ્યાન રાખજો. તો Pb3O4 એ વાસ્તવમાં PbO અને Pb2O3 આ બેનું મિશ્રણ છે, સંયોજિત મિશ્રણ છે. એટલે આપણે આની જગ્યાએ શું લખવું પડે? PbO પ્લસ Pb2O3 આની જગ્યાએ, બરાબર. એ સંયોજિત મિશ્રણ છે. હવે PbOમાં તો આપણે અહીંયા વાત કરીએ તો આમાં લેડની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 છે, જ્યારે અહીંયા +3 છે, બરાબર. +2 છે જ્યારે અહીંયા +3 છે. ભાઈ ખબર પડી ને કઈ રીતે +3? તો -2 × 3 0 કરવા માટે અહીંયા +3 × 2 કરવા પડે, બરાબર. હવે PbOમાં Pbની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 છે, જે લેડની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે. જોજો, હવે આ સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે, જે લેડની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે. જ્યારે એક મિનિટ, અહીંયા Pb3O4 એક જ મિનિટ હો ભાઈ, મારે જોવું પડશે આ વસ્તુ. ભાઈ એ મારી થોડી ભૂલ થઈ, એ તમને સમજાવી દઉં. આ જે છે ને એ આ રીતનું છે. ફરીથી અહીંયા ધ્યાન રાખજો. તો Pb3O4 એ 2 મોલ PbO અને 1 મોલ PbO2નું મિશ્રણ છે. ગણી લો, Pb 2 ને 1 3, ઓક્સિજન 2 ને 2 4 થઈ ગયા. એવી રીતે આ પણ 2 PbO અને PbO2નું મિશ્રણ છે, બરોબર. PbO અને PbO2નું મિશ્રણ છે. હવે આની અંદર એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2, જ્યારે અહીંયા +4, અહીંયા +2, અહીંયા +4. આ સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે, આ પણ સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે. ઓકે. હવે લેડની અસ્થાયી ઓક્સિડેશન, આ અસ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે, આ અસ્થાયી છે. જે તમે હવે જોજો, અહીંયા થોડી મારી મુશ્કેલી એ છે કે મારે તમને અમુક વસ્તુ ગોખાવી પડે. તમે P વિભાગના તત્વો ભણશો, એમાં લખેલું છે કે P વિભાગના સમૂહોમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા તેમની આમ તો જોજો એમની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા એમની બાહ્યતમ કક્ષામાં આવેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા -8 જેટલી હોય, બરોબર. મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા એમની બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલી. તો આપણે અહીંયા કાશી જમ્યા સંતો પંજાબી એટલે કાર્બન એટલે કયો સમૂહ થયો? તો 13મો સમૂહ નપાસ સભી, 14મો કાર્બન એટલે કાશી જમ્યા સંતો પંજાબી, સોરી મારી ભૂલ થઈ, 13મો સમૂહ બાલગાલિનટાલ, 14મો કાશી જમ્યા સંતો પંજાબી, 15મો નપાસ સભી, 16મો ઓ શર્મા શેટેપો. તો આપણે અહીંયા 14મો સમૂહ લઈએ તો કાશી જમ્યા
સંતો પંજાબી અને આમની બાયતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોનો એટલે કે આમની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 હોવી જોઈએ, પણ આ 4ની સ્થિરતા ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ઘટે છે અને +2ની વધે છે, એટલે કે અહીંયા આ અસ્થાયી છે પીબીની આ +4 અવસ્થા અને +2 અને +4, તો આ સ્થાયી છે, આ અસ્થાયી છે, આને નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર કહેવાય. એ પાઠ આવશે એટલે હું શીખવાડીશ. તો હવે શું થશે બોલો? હવે તો પીબીઓની વૃત્તિ કેવી હોય? સ્થાયીમાં રૂપાંતરિત થવાની, એટલે કે પોતાનું શું કરવાનું? એ અહીંથી અહીંયા જવા પ્રયત્ન કરે, એટલે કે પોતાનું શું કરે? રિડક્શન. અને પોતાનું રિડક્શન કરે તો એ ઓક્સિડેશન કર્તા તરીકે વર્તે. કઈ રીતે? ઓક્સિડેશન કર્તા તરીકે વર્તે. કમ્પ્લીટ. આથી પીબી અને પીબીઓ ધાતુનો સ્થાયી ઓક્સાઇડ હોવાથી હવે એ સ્થાયી ઓક્સાઇડ છે એટલે સ્વભાવે બેઝિક હોય. ધાતુના સ્થાયી ઓક્સાઇડ સ્વભાવે બેઝિક હોય છે. કેવા? ધાતુના સ્થાયી ઓક્સાઇડ સ્વભાવે બેઝિક હોય છે. તો આટલી સમજૂતી આપ્યા પછી હવે HCl અને HNO3ની વાત કરીશું. તો HClમાં H અને Clનો ઓક્સિડેશન આંક બોલો આપણને દેખાય છે +1 અને -1 છે, બરોબર. હવે H અને Clની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ, તો H અને Clની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ તો Hની +1 એ છે, 0 એ છે અને -1 એ છે. આની તો 0 અને -1 બે જ છે, એટલે આપણે તો Hની અનુક્રમે 1 અને -1 તો ધાતુઓ સાથે દર્શાવે છે એટલે આપણે નથી લેતા. તો +1 અને 0 પેલાની 0 અને -1 છે, બરોબર. આથી HCl સક્રિય ધાતુઓનું ઓક્સિડેશન અને ઓક્સિડેશન કરતા પ્રક્રિયકોનું રિડક્શન કરી શકે. જોજો આની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ +1 અને 0, 0 અને -1, એટલે કે આપણે Clની વાત, H અને Clની વાત કરી. તો અહીંયા શું થાય બોલો? આ -1 છે અહીંયા જઈ શકે અને આ +1 છે અહીંયા આવી શકે. જો -1 અહીંયા જાય તો એનું શું થયું? ઓક્સિડેશન. અને આ +1 અહીંયા આવે તો એનું શું થયું? રિડક્શન. એટલે કે એ પોતાનું ઓક્સિડેશન પોતાનું રિડક્શન કરી શકે. HCl એ પોતાનું ઓક્સિડેશન પોતાનું રિડક્શન કરી શકે. એનો મતલબ એ ઓક્સિડેશન કરતાનું શું કરી શકે? તો પોતાનું રિડક્શન કરે એટલે સામે પેલાનું શું થાય? ઓક્સિડેશન થાય. એટલે અહીંયા હવે એ પોતાનું ઓક્સિડેશન કરશે એટલે સામેવાળાનું શું થઈ જશે? ખબર પડી? તો અહીંયા HCl બંને રીતે વર્તી શકે છે. ઓક્સિડેશન કરતાં રિડક્શન કરતાં બંને રીતે વર્તે છે, એટલે એ અહીંયા PbO2નું રિડક્શન કરી શકશે. PbO2નું રિડક્શન કરી શકશે. પણ અહીંયા હવે જુઓ તો +1 અને આની -3 અને આની -2 છે. હવે આની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ 0, આની સ્થાયી -3ની 3 જ છે અને આની 0 પણ છે. પણ કેન્દ્રીય પરમાણુ નાઇટ્રોજન હોવાના કારણે આપણે ફોકસ ક્યાં કરવાનું? કેન્દ્રીય પરમાણુ ઉપર. તો અહીંયા એ એની મૂળભૂત અવસ્થામાં જ છે, મૂળભૂત અવસ્થામાં છે એટલે એ પોતે કશું જ કરી શકે નહીં. એ પોતે કશું જ કરી શકે નહીં, બરોબર. તો અહીંયા લખીશું આથી HCl સક્રિય ધાતુઓનું ઓક્સિડેશન અને ઓક્સિડેશન કરતા પ્રક્રિયકોનું રિડક્શન કરી શકે છે. આથી Pb3O4ની HCl સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે, બરોબર, પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો Pb3Oમાંના PbOનું રિડક્શન શક્ય નથી. PbOનું રિડક્શન શક્ય નથી કારણ કે તો ઓલરેડી સ્થાયી છે. પરંતુ તે સ્વભાવે બેઝિક હોવાથી HCl સાથે પ્રક્રિયા કરી, એ સ્વભાવે બેઝિક છે એટલે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી આયન વિનિમય દ્વારા ક્ષાર બનાવશે. PbCl2 ક્ષાર બનાવે છે અને H2O બનાવે છે અને H2O બનાવે છે. બોલો કમ્પ્લીટ. અને Pb3Oમાંનું PbO2 ઓક્સિડેશન કરતા હોવાથી, હવે જો PbO2 એ ફક્ત ઓક્સિડેશન કરતા જ છે, તે ઓક્સિડેશન કરતા હોવાથી એ Clનું ઓક્સિડેશન કરે છે એટલે Cl2 મુક્ત થાય છે. બોલો કમ્પ્લીટ. PbO2 ઓક્સિડેશન કરતા હોવાથી તે ખબર પડી ગઈ. હવે તો પહેલી પ્રક્રિયા આપણને ખબર પડી ગઈ કે એમાં Cl2 કેમ પેદા થયો, બરોબર. આમ કુલ પ્રક્રિયા આપી દીધી છે. હવે HNO3માં નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન આંક ધ્યાન રાખજો, અહીંયા મારી ભૂલ થઈ છે લખવાની. બોલો અહીંયા એનું ઓક્સિડેશન આંક +5 થશે અને એની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા -3 છે, બરોબર. -3 છે અને બીજી કઈ છે? 0 છે. તો બોલો +5 થી -3 આવે તોય રિડક્શન થાય અને +5 થી 0 આવે તોય રિડક્શન થાય.
એટલે કે માત્ર કઈ રીતે વર્તી શકે? ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે જ વર્તી શકે, રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તી શકે નહીં. હવે આ ઓક્સિડેશન કરતા થયો, આ ઓક્સિડેશન કરતા થયો, તો બે ઓક્સિડેશન કરતા વચ્ચે પ્રક્રિયા ના થાય એટલે આ પડ્યો રહેશે. આ ફક્ત કોની સાથે પ્રક્રિયા કરશે? તો આની સાથે. તો એની સાથે એને પ્રક્રિયા કરી, અહીંથી 4H અને 2 છૂટા પડ્યા એટલે PbNO3 ટ્વાઇસ બની ગયું. PbO2 એમના એમ પડી રહ્યું, આ PbO2 એમના એમ પડી રહ્યું અને પાણી બન્યું. સમજી લો. બોલો, કમ્પ્લીટ? ક્લિયર? તો આને થોડું સમજવા, આમાંથી સમજવા પ્રયત્ન કરજો. અંદર લખેલું છે એ સીધું સમજણ નહીં પડે, આમાંથી સમજવા પ્રયત્ન કરશો તો ખબર પડશે, બાકી નહીં પડે. ઓકે, તો પ્રશ્ન નંબર 51 પૂરો થઈ ગયો. ઓકે, ચલો હવે આગળ જોઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 52 એક નાનો SQ છે, લઈ લઉં છું. ભાઈ આ બધા બેઝિક ચેપ્ટરો છે, આમાં જી એડવાન્સમાં બહુ જ પ્રશ્નો પૂછાય છે. આમાંથી મેથ્સવાળા માટે તો બહુ જ મહત્ત્વનું ચેપ્ટર આવી છે. જેટલી આમાંથી થિયરીઓ તમે આને તૈયાર કરશો ને સમજીને, એટલું તમને જી એડવાન્સ બહુ જ સહેલું પડશે. બોલો, CN ટ્વાઇસ, આને સાઇનોજન કહેવાય ભાઈ, યાદ રાખજો, અથવા આભાસી હેલોજન પણ કહે છે. gives CN માઇનસ પ્લસ CNO માઇનસ પ્લસ H2O. આ પ્રક્રિયા ઉપરથી પ્રાપ્ત થતી માહિતી જણાવો. હવે આમાં આપણે માહિતી શોધવી હોય તો બોલો, આનો આખાનો ઓક્સિડેશન આંક 0 થયો, આખાનો 0 થયો તો બોલો શું કરવું પડશે? તો આપણે આ બેનો આખાનો 0 કરવો છે. એટલે પહેલો ધાતુ H ફોક્સ પ્રમાણે તો એક પણ તત્વ નથી, એટલે છેલ્લું અધાતુ આવે, અને અધાતુમાં પહેલું અધાતુ ગુણ જેનો વધારે હોય લખવો પડે. તો જેની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હોય લખીએ તો -3, તો આ +3 થયો. નાઇટ્રોજનનો સ્થાયી, કાર્બન અને નાઇટ્રોજનમાં નાઇટ્રોજનનો અધાતુય ગુણ વધારે છે. ચલો, એવી રીતે અહીંયા તો +1 અને -2 થાય. અહીંયા બોલો તો -3 પહેલો લખવો પડે, તો આનો શું થશે? બોલો, +2 થઈ જશે. જુઓ, +2 થશે. એવી રીતે અહીંયા પહેલાં ઓનો -2, પછી આનો -3, તો આનો તો 3 ને 2 5 એટલે +4 થઈ જશે. અરે સોરી, હા થઈ ગયો ને, પેલી બાજુ ગયા તો. ઓકે, ખબર પડી કે નહીં? ચલો, એવી રીતે આ તો +1 × 2 અને આ 0 થાય. ચલો ધ્યાન અહીંયા રાખજો. હવે તો આમાં આ પ્રક્રિયામાં સાઇનોજનમાં કાર્બનનો ઓક્સિડેશન આંક +3 છે, તથા નિપજ બાજુ CN માઇનસમાં કાર્બનનો ઓક્સિડેશન આંક +2 અને CNO માઇનસમાં +4 છે. બરોબર? એનો મતલબ કે અહીંયા CN માઇનસમાંના કાર્બનનું શું થાય છે? જુઓ તો, શું થાય છે? તો +3 થી +2 એટલે રિડક્શન, અને +3 થી +4 એટલે કે ઓક્સિડેશન. તો બંને પ્રક્રિયાઓ એક જ નહીં થાય છે. એનો મતલબ કે આ પ્રક્રિયા કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે? તો વિષમીકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે. તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ, બીજું નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઓકે, તો પ્રશ્ન નંબર 52 સુધી આપણું પૂરું થયું.